ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ പോലീസുകാർ പ്രതികളാകും. സിഐയും എസ്ഐയും അടക്കം 7 പോലീസുകാരാണ് പ്രതികളാവുക. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് വൈകിട്ടുണ്ടാകും. പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ആളുമാറിയാണ് എന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സസ്പെൻഷനിലായ RTF ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ കൂട്ടുപ്രതികളെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പോൾ CPM പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസാരിക്കുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ. And joining us at this inaugural session of the 22nd Congress of the Communist Party of India, Marxist. I am pleased to see the presence of eminent public figures, veteran leaders of the people's movements, and leaders of different contingents of the people's struggles here. I wish to thank all the leaders of the left parties who are here, who accepted our invitation to participate in this inaugural session. Their presence here reflects the mutual desire of the left parties to work towards strengthening left unity, which is a vital imperative in meeting the challenges before the people and the secular, democratic, republican, constitutional values of our country. Dear comrades and friends, we are meeting here in this historic city of Hyderabad. In fact, this podium is also modeled after the Charminar. This has been the home for various dynasties, the last of them being the Asaf Jah dynasty, whose hallmark was a ruthlessly oppressive rule. At one point of time, before India's independence, the Nizam of Hyderabad was declared as the richest person in the world. This accumulation of riches was directly proportional to the misery of inhuman exploitation over the people they ruled over. It was these conditions that led to the outburst of the historic Telangana struggle of the peasantry, culminating in the glorious Telangana armed revolt. This struggle, along with the struggles of the peasantry elsewhere in the country, was the centerpiece of the people's revolt that set the agenda for the freedom struggle and the post-independent legislations like the abolition of zamindari. The post-independent Indian ruling classes, the bourgeoisie being in alliance with the landlords, ensured that the legislation itself was limited, its implementation was halting and violated with impunity. The struggles hence continue. I am happy to note that some of those who participated in this historical armed struggle are still with us here in this inaugural session. Comrade Mallu Swarajam hoisted the flag, and we salute all these comrades here and a red salute to all these fighters. In post-independent India, for my generation that grew up here in the city in 1950s and 60s, Hyderabad was a city that symbolized a syncretic culture and emerged as the cultural capital. Cultural, literary and intellectual stalwarts like Makhdoom Mohiuddin, Shaukat Azmi, Sri Sri, Dasarathy Krishnacharya, who was imprisoned during the Telangana struggle, Arudra, C. Narayan Reddy, to name a few amongst others, enriched people's socio-political consciousness. Such a cultural synthesis, however, is coming under severe strain, not only in this city, but all over India under the present BJP central government. Comrades and friends, this 22nd Congress of the CPM is convening in a period when multifold challenges face both the people and our secular democratic republic. The current central government, whose reins are controlled by the Rashtriya Swayamsevak Sangh, is pursuing policies that have imposed unprecedented miseries on the people and at the same time grievously threaten the unity and integrity of our social fabric. The dehumanization of our society is seen in the chilling incidents of rape in Kathuwa, Unnao, later in Surat, and now in UP in the recent period.
It is shameful to see rape being used as a weapon for communal polarization. This must be resisted and defeated. Amongst these various challenges, there are four that need to be confronted with urgency and reversed in the interest of people's livelihood and for safeguarding and strengthening the Indian Republic. The assault of neoliberal economic policies has assumed unprecedented dimensions. The sharpening of communal polarization is tearing asunder the unity of our social fabric as never before. The assaults on institutions of parliamentary democracy and constitutional authorities has unleashed an anti-democratic onslaught, and finally, India has been reduced to the status of a junior partner and a subordinate ally of US imperialism. India's independent foreign policy has been discarded, and the US-Israel-India nexus is emerging in global affairs. This neoliberal offensive has resulted in sharpening economic inequalities. In 2017 alone, 1% of the richest Indians cornered 73% of the additional wealth generated in our country. The impoverishment of the vast majority of our people is giving rise to a series of protests. The deepening agrarian distress is being resisted by our peasantry in a militant manner all across the country. The highlight of these struggles has been the recent long march of peasants from Nasik to Mumbai, and we salute them for conducting this struggle. The BJP central government is clearly betraying its own promise of assuring a minimum support price to farmers, which is 1.5 times the production cost, and a one-time loan waiver to halt the growing distress suicides due to unbearable debt burden. The promises to our youth of creating 2 crore jobs every year has been reneged. On the contrary, even the organized sector today, there is growing unemployment. The twin assaults of demonetization and GST have economically uprooted crores of our people dependent on cash economy and decimated the small-scale industry, which provides the largest employment opportunities outside of agriculture. Today, you've seen the crisis in the cash economy with no money in the ATMs, and now another such onslaught is again mounting. There is no sector that has not opened up for foreign direct investment. There is no public sector that is not being privatized. People's assets are being placed at the altar of profit maximization for foreign capital and domestic capital. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ സമൂഹം വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് എന്ന് CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഒപ്പം ഇതിനെതിരെ മതേതര ശക്തികൾ ഒന്നിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുമുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ പോലീസുകാർ പ്രതികളാകും. CIയും SIയും അടക്കം 7 പോലീസുകാരാണ് പ്രതികളാവുക. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് വൈകിട്ടുണ്ടാകും. പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ആളുമാറിയാണ് എന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സസ്പെൻഷനിലായ RTF ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ കൂട്ടുപ്രതികളെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5 അംഗ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ യോഗവും ഇന്ന് ചേരും. അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നു. ശ്രീജിത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ പരിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ന്യൂസ് 18 ലഭിച്ചത്. വിവരങ്ങളുമായി സുവി വിശ്വനാഥും N ശ്രീനാഥും ചേരുന്നു. ആദ്യം സുവിയിലേക്ക്. സുവി, പോലീസുകാർ പ്രതികളാകുന്നു കേസിൽ. അവരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. CIയും SIയും അടക്കം പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെയാണ്, പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്തിന് മർദ്ദനമേറ്റത്, മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച മർദ്ദനമേറ്റത് എന്ന നിലയ്ക്കാണോ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ?
രേണുക, വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിവസമാണ് ഇന്നത്. 12 ദിവസമായി ശ്രീജിത്ത് മരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. വരാപ്പുഴ സിഐയും വരാപ്പുഴ എസ്ഐയും ഉൾപ്പെടുന്ന 7ഓളം പോലീസുകാർ ഈ കേസിൽ പ്രതികളാകും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. 4 പോലീസുകാർ, 3 RTF ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതികളാകും. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ആലുവ റൂറൽ SP ഇത്തവണ പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ, അതായത് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ, കസ്റ്റഡി മരണം, അതായത് ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം നടന്ന് ഏതാണ്ട് 12 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി തന്നെ ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും. അതിനുശേഷം FIR തയ്യാറാക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുമാറിയാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം, അതായത് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് എന്ന കാര്യവും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും വിനേഷിന്റെ മൊഴി 6-ാം തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിൽ തുളസിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീജിത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു. അത് വ്യക്തമായി തന്നെ FIR റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ 7-ാം തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീജിത്തിന്റേതാണ്. ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്ന് വിനേഷിന്റെ മൊഴി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആള് മാറിയതാണ് എന്നൊരു സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം തന്നെയാണെന്ന്. ഒപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ അടിയന്തര യോഗവും ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് ഉടനടി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു. ശ്രീമതി കെ അജിത, വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ കൂടുതൽ പോലീസുകാരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്ന് കൂടുതൽ നിർണായകമായ തെളിവുകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ശ്രീജിത്തിനെ RTF ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപെടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ശ്രീജിത്തിന് കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആയതിനു ശേഷമാണ്, RTF പോലീസിന് കൈമാറിയതിനു ശേഷമാണ് ശ്രീജിത്തിന് കൂടുതൽ പരിക്കേൽക്കുന്നത്, മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച പരിക്കേൽക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാവുകയാണ് അത്. താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ കാണുന്നത്? പോലീസുകാർ അവർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം തന്നെ ചുമത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. ശ്രീമതി കെ അജിത ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഇല്ല, അവരിലേക്ക് വരാൻ വളരെ ശ്രീമതി കെ അജിത ചേരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പോലീസുകാർ പ്രതികളാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അവരുടെ അറസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അവർക്കെതിരെ കുലക്കുറ്റം ചുമത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ശ്രീജിത്തിനെ പോലീസിന് കൈമാറുന്നതിന് മുൻപ് RTF എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ്. അതിൽ വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും തന്നെ ശ്രീജിത്തിന്റെ ദേഹത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസുകാർക്ക് കൈമാറിയതിനു ശേഷം അവിടെ വെച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ സെല്ലിനുള്ളിലാണ് കൂടുതൽ മർദ്ദനമേറ്റതെന്ന സംശയം കൂടി ബലപ്പെടുകയാണ്. താങ്കൾ എങ്ങനെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ കാണുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ കൊലപാതകം. അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. പത്രങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഇതൊന്നും തെളിവുകൾ അല്ലല്ലോ. തെളിവുകൾ പോലീസാണല്ലോ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് ശേഖരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഒന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ശ്രീജിത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത്തരം അസാധാരണമായി തന്നെ പോലീസിനെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ സമീപനം അത്യാവശ്യമാണ് കേരളത്തിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പോലീസിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുമ്പം, ഭരണകൂടത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുമ്പം ഒരു പ്രതിയെ ഇടിച്ചു കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ 18 മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിവയറ്റിലേറ്റ വലിയ മർദ്ദനം, അതിൽ ചെറുകുടൽ പോലും തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ച അവസ്ഥ, അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. മരണം അതിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ളൊരു രക്ഷയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ. അത്രമാത്രം മർദ്ദനം ആ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇപ്പോഴും
അത്തരം സംഭവങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. അതൊരു മരണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ രീതിയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് പോലും. പോലീസിന്റെ പ്രതികളോടുള്ള സമീപനം ഈ രീതിയിൽ തുടരുന്നതിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണും? ഒന്ന് പറയട്ടെ, സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്രയും കാലം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തരത്തിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കുകയും പ്രതികളെ നിയമത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അർഹമായ ശിക്ഷ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം സർക്കാർ എടുത്തതിനെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. പോലീസിൽ റിഫോമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിർത്തേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റഡി മർദ്ദനങ്ങളാണ്. ഈ കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ താങ്ങാൻ പറ്റിയതൊന്നും വരില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സഹിച്ചതാണ്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ശാരീരിക സ്ഥിതി അത്ര താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആയിരിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനുഷ്യാവകാശ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ശക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രതികളെ ഇത്തരത്തിൽ മർദ്ദിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ടിപ്പോൾ അതും നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട നിയമവ്യവസ്ഥിതി നിലനിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പോലീസാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രീതി മാറ്റിയേ തീരും. ഇത്തരത്തിൽ കർശനമായി ഇടപെട്ടാലേ സർക്കാർ ഇടപെട്ടാലേ ഇത് മാറുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായും കർശനമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി കെ അജിത ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ കെ വേണു കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ കെ വേണു, ഇവിടെ പോലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം, അതൊരു പൊതുവികാരം തന്നെയാണ്. ആ ആവശ്യം വളരെയധികം ശക്തവുമാണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ നോക്കൂ, ഇത്രയധികം ദിവസമായി ഈ കസ്റ്റഡി മരണം നടന്നിട്ട് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പോലും പോലീസുകാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ്. എവിടെ വെച്ച് മർദ്ദനമേറ്റു എന്നതിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തത ഇതുവരെയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുതന്നെ ഈ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ കൂടി ഉളവാക്കുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇതിനിടയിൽ കണ്ട നമുക്കിപ്പോ ഈ പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളും വെച്ചിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം, എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലേക്ക് വളച്ചൊടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടപെടലുണ്ടായി. ചില സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് തെറ്റായ രീതിയിൽ മൊഴി പറയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പോലീസിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ രീതിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലിന്റെ രീതി, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചേർന്ന് ഈ മർദ്ദനത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ അകലെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ചേരാനിടയായി. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല റിപ്പോർട്ടുകളാണ്. ഇതിലേതാണ് ശരി സത്യമൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല. ഏതായാലും വളരെ ദുരൂഹമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വെച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അവസാനം പത്രക്കാരുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ചെടുത്ത ചില റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരായി നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ വൈകുന്നേരം ആയോ എടുക്കുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്നുള്ളതിന് കാണാൻ തീർച്ചയായും അത് കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. താങ്കൾ ദയവായി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുക. ഇപ്പോൾ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ. ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പോലീസുകാരിലേക്ക് എത്തുന്നു കാര്യങ്ങൾ. ഇവർ പോലീസുകാർ പ്രതികളാകാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു. SIയും CIയും അടക്കം പ്രതികളാകും. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ശരിയായ ദിശയിലാണോ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? അതിശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു നടപടി എടുത്തത് നന്നായി. പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയില്ല. ഇതിനേക്കാൾ മേളിലോട്ട് ഇത് പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഈ കേസ് സൂക്ഷ്മ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആളുടെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അറസ്റ്റായി മാറരുത്. സത്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അറസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ മപ്പി പോലീസിലെ അവിടെ വിട്ട ടൈഗർ ഫോഴ്സിന്റെ ആളുകൾ ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ അവർ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും തൽക്കാലം ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു ചെയ്തിടത്തോളം ആകട്ടെ. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇവിടെ ഈ ശ്രീജിത്ത് ഈ സംഭവങ്ങളിലൊന്നും ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കൂടി വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട വാർത്ത, യഥാർത്ഥ ശ്രീജിത്തിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ ആ
പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് എന്നും തുറന്നു പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടത്. ആ രീതിയിൽ ഈ ശ്രീജിത്തിന് ഈ സംഭവങ്ങളുമായി പോലും ബന്ധമില്ല എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഒരു നിരപരാധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു, ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നു, ഒടുക്കം അയാൾക്ക് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. പോലീസുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ കൂടി, ആ നിലയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ട ഈ വിഷയത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ ശക്തമായ നടപടി വേണം, ഇതൊരു മാതൃകയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭാഗികമായ അറസ്റ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായ കേസന്വേഷണം നിർത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന വരിയിൽ അത് കുറച്ച് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകുള്ളൂ. ആ റൂട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെത്തി ഇനി അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൂടെ പോകണം, അതിനുള്ള നടപടി എടുക്കണം. തീർച്ചയായും. വളരെ നന്ദി ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്. ശ്രീ കെ വേണു തുടരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ കെ വേണു, ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പറയുകയുണ്ടായി. പോലീസിലെ ക്രിമിനലുകളാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്ന് തന്നെയാണോ താങ്കളും കരുതുന്നത്? ഏത് സർക്കാർ വന്നാലും, ഏത് സർക്കാർ മാറി മാറി വന്നാലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് പോലീസിലെ ഒരു വിഭാഗം ആ രീതിയിൽ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ? അല്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്നാണ് എന്റെ നിലപാട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ലേഖനം എഴുതുകയുണ്ടായി. അതായത് ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ശരിയാണ്. ഒരു വിഭാഗം പോലീസുകാർ മർദ്ദനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള, എന്താ പറയുക, സാഡിസം പോലുള്ള മനോരോഗത്തിന് വിധേയരായ ആളുകൾ പോലും ഈ പോലീസിൽ കയറിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആനന്ദം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ്. അത്തരക്കാരും പൊതുവിൽ മർദ്ദന സ്വഭാവമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ പോലീസിൽ കയറിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അവരാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കാറുള്ളതെന്ന് ശരിയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലപ്പോഴും നിഷ്ക്രിയരായി, നിശബ്ദരായി മാറി നിൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കാലത്തെ പോലീസ് ഇതുകളുമായി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വിഷയം. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ അഴിച്ചുപണി, ഒരു പൊളിച്ചുപണി തന്നെ നടത്താതെ ഈ പ്രശ്നം മാറാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ പഴയ രാജവാഴ്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലീസ്, പ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരികൾ, പോലീസ് മാത്രമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പോലീസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അധികാരി വർഗവും ജനങ്ങളെ പ്രജകളായി കാണുന്ന, ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരായി കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ അധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ജനസേവകരുമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമുള്ളത്. പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം ഒരിക്കൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോലീസുകാർ മാത്രമല്ല, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നോക്കുള്ളൂ. ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന ഒരു ശിപായി ആയിരിക്കും അധികാരപ്രയോഗം നടത്തുന്നത്. ഏത് വലിയ ആൾ അവിടെ ചെന്നാലും അധികാരപ്രയോഗം നടത്തുന്നത്. അവർ അധികാരികളാണെന്നുള്ള പഴയ രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ അധികാരികളാണ് ജനങ്ങളോട് അധികാരികളെ പോലെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ള പഴയ മനോഭാവം അതേപടിത്തോട്ടിരുന്നു. ഇത് പൊളിച്ചെഴുതി ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇവർ ജനസേവകരായി മാറണം, ജനങ്ങളാണ് അധികാരികൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഘടനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് രാഷ്ട്രീയമായ പ്രക്രിയയാണ്. അതിവിടെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതിനുവേണ്ടി കുറിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ശ്രീ കെ വേണു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിനും. ശ്രീനാഥ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട്. ശ്രീനാഥ്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ RTFന്റെ കൈവശം ഇരുന്നപ്പോൾ അല്ല ശ്രീജിത്തിന് മർദ്ദനമേറ്റത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ്, അവർ തന്നെ എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമായി വരുമോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ നിർണായക തെളിവുകൾ ഈ അന്വേഷണത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുക? രേണുക, വരാപ്പുഴ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വരാപ്പുഴയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം RTF മുനമ്പം പോലീസിനാണ് കൈമാറിയത്. അതിനുശേഷം മറ്റു പ്രതികളെ പിടികൂടാനായി RTF വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി. തിരിച്ച് 11:20 ആകുമ്പോഴാണ് ഇവർ വരാപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നത്.
അപ്പോൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രതികളെയും നിർത്തി അവർ ചിത്രമെടുത്തിരുന്നു, വെവ്വേറെ ചിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ശ്രീജിത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ 18 മുറിവുകളും ചതവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് പിന്നീട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീജിത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നൽകിയ മൊഴിയിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് മഫ്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീജിത്തിന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും ഇതിന് സമാനമായ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വലിയ മർദ്ദനമേറ്റതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ചെറുകുടലിനേറ്റ വലിയ മാരകമായ ചതവാണ് മരണകാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചെറുകുടൽ മുറിഞ്ഞുപോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരത്തിൽ ചെറുകുടൽ മുറിഞ്ഞുപോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഈ കേസിലെ വ്യത്യസ്തമായ മൊഴികൾ കാരണം RTFന് കേസിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല പ്രതിയല്ലാത്തയാളെ വീട്ടിലെത്തി രാത്രിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനും RTF മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും. സുബി കൂടി തുടരുന്നുണ്ട്. സുബി, ഈ RTF ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മണിക്കൂറുകളായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം ഇന്ന് 5 അംഗ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ യോഗവും ചേരാനിരിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ? മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ യോഗം എപ്പോഴായിരിക്കും ചേരുക? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സുബി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തായാലും ശ്രീജിത്തിന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ, പോലീസ് സെല്ലിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് കൂടുതൽ മർദ്ദനമേറ്റത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. RTF ശ്രീജിത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വലിയ പരിക്കുകൾ ശ്രീജിത്തിനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒപ്പം RTF ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു. മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കുന്നു. സുവി വിശ്വനാഥ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. സുവി, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ? രേണുക, ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിൽ ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടിയാണ് കൂട്ടുപ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിൽ എത്തിച്ചത്. ശ്രീജിത്തിനോടൊപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ അങ്ങനെ 9 പേർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ RTFിലെ 3 പേരെയും ഇന്നലെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. അവരെയും ഇന്നലെ രാത്രി 2 മണിയോളം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രാഥമികമായി ഇവരുടെ മൊഴി ശേഖരിച്ചതിൽ നിന്നും പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിപട്ടിക ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽ വരാപ്പുഴ CI ക്രിസ്പിൻ സാം, വരാപ്പുഴ SI ദീപക് ഉൾപ്പെടെ 7 പോലീസുകാർ പ്രതികളാകും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ 7 സസ്പെൻഷനിലുള്ള RTF ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 7 പോലീസുകാർ പ്രതികളാകും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ ആലുവ റൂറൽ SP ഈ കേസിൽ വളരെയധികം ഇടപെടലുകൾ നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണ വിധേയനായ ആലുവ റൂറൽ SP AV ജോർജിനെ ഇത്തവണ പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർക്കില്ല. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പങ്ക് ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കൂ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട്. കാരണം അടിയന്തരമായ റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ട്. രേണുക, വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് N ശ്രീനാഥും സുവി വിശ്വനാഥും നൽകിയത്. ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരുന്നു. കോഴിക്കോട് പെരുവയലിൽ വ്യാപകമായി വയൽ നികത്തി കെട്ടിട നിർമ്മാണം. അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പെരുവയൽ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടും വയൽ നികത്തൽ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. വയൽ നികത്തിയുള്ള അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന് പെരുവയൽ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടും ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. വയൽ നികത്തി ആക്രി സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിർമ്മിച്ച ഷെഡ് നോക്കുക. അനധികൃതമായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഈ ഷെഡിനാണ്. ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെൽവയലുകളുള്ള പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി കെട്ടിടങ്ങൾ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്നു. അധികൃതരുടെ മൗനാനുവാദത്തോടെയാണ് വയൽ നികത്തൽ.
ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റിനോ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു പെർമിഷൻ പോലും എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പം വേണമെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം, ആരും ചോദിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ളേക്ക് പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തിന് മാറി കൊടുക്കാം. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് IV ശാന്ത തന്നെ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പെരുവയൽ എത്ര വയൽ നികത്തിയെന്ന് പോലും പഞ്ചായത്തിൽ കണക്കില്ല. ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ നെൽവയലായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെക്ടർ കണക്കിന് പ്രദേശം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ നിലയിലാണ്. നെൽവയലുകളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു പെരുവയൽ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വയലുകളിൽ നെൽ വിളയാറില്ല. കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ കൂൺ പോലെ മുളച്ചു പൊങ്ങുകയാണ്. ക്യാമറാമാൻ അരവിന്ദിനൊപ്പം S. വിനേഷ് കുമാർ, News 18, കോഴിക്കോട്. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹർത്താലിൽ കർശന നടപടിയുമായി പോലീസ്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികളായ 900-ഓളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊടുവള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 15 പേർക്കെതിരെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് കേസെടുത്തു. S. വിനേഷ് കുമാർ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. വിനേഷ്, എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? രേണുക, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാട്സപ്പ് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ 900 പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് 250 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസുള്ളത്. ഇതിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 80 പേരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ കണ്ണൂർ, അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ചില ഭാഗങ്ങൾ, ഒപ്പം തന്നെ വയനാട്, അതുപോലെ പിന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം, കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 20 പേരിൽ 15 പേർക്കെതിരെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തിയതിന് പോലീസ് 153(a) പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവർ ഹർത്താലിനിടയിൽ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേസ്. കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇന്റലിജൻസിന് വലിയ വീഴ്ച വന്നു എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുണ്ട്. എന്നാൽ പോലീസ് ശക്തമായ നടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ്. ഉത്തരമേഖല DGP രാജേഷ് ദിവാനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും വന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും പ്രകോപനപരമായും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ഒരു മോബിന് പൊതു തെരുവുകളിലെത്തിക്കുകയും ഇതിലൂടെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളാണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെയും കേസുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കേസുകളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ളി, മുക്കം ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരും വടകര ഭാഗത്തുമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും ടയർ കത്തിച്ച് റോഡിലെറിയുകയും മറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയവർക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രേണുക, S. വിനേഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. DGP ജേക്കബ് തോമസിന് സസ്പെൻഷനുമേൽ സസ്പെൻഷൻ. സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ പുസ്തകം എഴുതിയതിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി. അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചതിന് നിലവിൽ ജേക്കബ് തോമസ് സസ്പെൻഷനിലാണ്. എന്നും വിവാദങ്ങൾക്കൊപ്പം നീന്തിയ ജേക്കബ് തോമസ് ഇനി സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം. സർവീസ് ചട്ടം ലംഘിച്ചുള്ള പുസ്തകരചനയുടെ പേരിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി. ഓഖി ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് ഡിസംബർ 19 മുതൽ സസ്പെൻഷനിലാണ് ജേക്കബ് തോമസ്. എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നടപടി എന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് 2 ഉത്തരവുകളും എന്നതിനാൽ സർവീസിൽ ഇനി തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങി. ആരോഗ്യ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സദാനന്ദനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരാതി അന്വേഷിച്ചത്. തെളിവെടുപ്പിന് ജേക്കബ് തോമസ് ഹാജരായിരുന്നില്ല. സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ എന്ന ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ മുൻമന്ത്രി EP ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സമിതി പുസ്തകം പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ 2ാമത്തെ പുസ്തകവും പുറത്തിറക്കി. ഇതിൽ പിണറായി സർക്കാരിന് നേരിട്ടായിരുന്നു വിമർശനം. ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ 14 സർവീസ് ചട്ടലംഘനമുള്ളതായി സമിതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. News 18 തിരുവനന്തപുരം. RJ രാജേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാൾ കണ്ടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ അപ്പുണ്ണിയെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊല്ലം വള്ളിക്കീഴിലെത്തിച്ചപ്പോഴാണ് വാൾ കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പുണ്ണി തന്നെയാണ് ആയുധം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. രാജേഷ് കൊലക്കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായ അപ്പുണ്ണിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വള്ളിക്കീഴിലെത്തിച്ചത്. തെളിവെടുപ്പിനിടെ അപ്പുണ്ണി തന്നെയാണ് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. വള്ളിക്കീഴ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന കേസിലെ 6ാം പ്രതി സനുവിന്റെ വാടക വീടിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് വാൾ കണ്ടെത്തിയത്. സനുവിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രതികൾ ദിവസങ്ങളോളം താമസിച്ചിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം പ്രതികൾ സനുവിന്റെ വീടിന് സമീപത്തെത്തുകയും കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വാൾ വലിച്ചെറിയുകയുമായിരുന്നു. അപ്പുണ്ണിയെ തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. ഇയാളുടെ സഹോദരി ഭർത്താവ് സുമിത്തിനെയും അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ മാസം 27-നാണ് മടവൂർ സ്വദേശി രാജേഷിനെ 3-അംഗ സംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൊലപാതകത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി സത്താർ ഇപ്പോഴും ഖത്തറിൽ തന്നെയാണ്. കൊലപാതകത്തിൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിർണായക തെളിവുകളെല്ലാം പോലീസിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി മുഖ്യപ്രതി സത്താറിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുക. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ, ന്യൂസ് 18, കൊല്ലം. മാർത്തോമ സഭയുടെ സഫ്രഗൺ മെത്രാപ്പൊലീത്ത ഗീവർഗീസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് അന്തരിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മാർത്തോമ സഭയുടെ കൊട്ടാരക്കര ഭദ്രാസനാധിപനായിരുന്നു. 2015 ഒക്ടോബറിലാണ് സഭയുടെ സഫ്രഗൺ മെത്രാപ്പൊലീത്തയായി അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടത്. പെരുമ്പാവൂർ കൂവപ്പടിയിൽ അമ്മയും മകനും ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. വാഴപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ബാബു, അമ്മ വത്സല എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അപകടം. പൊതുഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ ജീവനക്കാരനെ മാറ്റി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്ലിലേക്കാണ് പുതിയ നിയമനം. ടി.ജി. സജിത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. സജിത്ത്, ഇയാൾ തന്നെ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലമാറ്റത്തിൽ മാത്രം നടപടി ഒതുങ്ങുമോ? പ്രധാനമായും പരാതിയിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇയാൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്ന കാര്യം, തനിക്ക് ഈ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ഇത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. പൊതുഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സെല്ലിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് 4 ജീവനക്കാരനാണ് ഈ പരാതിയുമായി നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത്. പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വിശ്വനാഥ് സിംഗ് തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു, ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ ഉണ്ടായത്. ടി.ജി. സജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിൽ മഹാഭാരത കാലത്ത് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റും സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന അവകാശവാദവുമായി ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലവ് ദേവ്. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ലഭിച്ചത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയായിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സുപരിചിതമാക്കിയത് നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്നും ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. ത്രിപുരയിൽ CPM ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ബിപ്ലവ് ദേവാണ് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയെ മഹാഭാരത കഥകളോട് ഉപമിച്ച് ഒടുവിൽ രംഗത്തെത്തിയത്. പുരാതന കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റും സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ബിപ്ലവ് ദേവിന്റെ അവകാശവാദം. കണ്ണുകാണാത്ത ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മഹാഭാരത യുദ്ധവിവരങ്ങൾ നൽകിയ സഞ്ജയന് ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी. संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी. मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी जो आज हम लोग जिसको लेके NIC ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റമിൽ ജാക്കെ കാം കർ രഹ ഹൈ. ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും അവകാശപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം പണ്ടേ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നെന്നും ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പുമെല്ലാം സാധാരണക്കാർക്ക് സുപരിചിതമായത് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷമാണെന്നും ബിപ്ലവ് ദേവ്. മുമ്പ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരടക്കം ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബിപ്ലവ് ദേവിന്റെ അവകാശവാദത്തെ പരിഹസിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. ഖഡ്വ ഉന്നാവോ കേസുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിച്ച് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ്. തന്നെ ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ മോദി സ്വയം നടപ്പാക്കണം. വൈകിയാണെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം വെടിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രതികരിച്ചു. കഡ്വ കേസിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് കേസ് നടത്താൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെയാണ് ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രി അനന്ത്കുമാർ ഹെഗ്ഡെയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ ട്രക്കിടിച്ച് അപകടം. ഇത് അപകടമല്ലെന്നും തന്നെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അന്വേഷണം വേണമെന്നും മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കർണാടകയിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തുകയാണ്. മന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റിന് പിന്നാലെ അപകടത്തിൽ സംശയമുന്നയിച്ച ചില BJP MLA മാരും രംഗത്തു വന്നു.
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പൂരനഗരി ഒരുങ്ങുന്നു. കുടമാറ്റമാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ അഴക്. പതിവിലും കേമമായി പൂരക്കാഴ്ചകൾക്ക് മാറ്റേകാൻ കുടകൾ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങൾ. ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും ഒപ്പം മാറി മാറി ഉയരുന്ന വർണ്ണക്കുടകൾ പൂരപ്രൗഢിക്ക് മിഴിവേകുന്ന ഈ വർണ്ണക്കാഴ്ചകളാണ് പൂരാവേശം ഉച്ചസ്ഥായിലാക്കുന്നത്. പോയ വർഷത്തെ പൂരത്തേക്കാൾ കെങ്കേമമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് അണിയറയിൽ. കുടകളിൽ പുത്തൻ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് തിരുവമ്പാടിയും പാറമേക്കാവും. എന്ത് തരം കുടകളാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്ന കാര്യം രഹസ്യം. ഏതായാലും 50-ലേറെ വ്യത്യസ്ത കുടകളുണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം. ഇതിനായി 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പ്രയത്നം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2 മാസത്തിന് മേലെയായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു 10-50 സെറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് കുടകളൊക്കെ പണിയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്നാലും ഒരു 10-40 സെറ്റോളം വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കാണിയറയ്ക്ക് പിന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ചമയം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവസം പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണിവർ. പീലി വിടർത്തിയ ആലവട്ടങ്ങളും തൂവള്ള തൂകുന്ന വെഞ്ചാമരത്തിനുള്ള പണികളും അണിയറയിൽ സജീവം. തൃശൂർ പൂരം വർണ്ണാഭമാക്കാൻ തിരുവമ്പാടിയുടെയും പാറമേക്കാവിന്റെയും വ്യത്യസ്തമായ കുടകൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്. തൃശൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ, ന്യൂസ് 18. ന്യൂസ് 18 പരമ്പര തുടരുന്നു. വേണം റോഡ് വികസനം. കേരളത്തെ മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി എളുപ്പം ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന നിലമ്പൂർ നഞ്ചൻകോട് പദ്ധതി വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് DMRCയുടെ പിന്മാറ്റം തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. 156 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്നതാണ് വയനാട് ജില്ലയിലൂടെ നഞ്ചൻകോട് വരെ എത്തുന്ന റെയിൽപാത. 2016 ജൂണിലാണ് 8 കോടി രൂപ ചെലവിൽ പദ്ധതിയുടെ വിശദരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ DMRCയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി DMRC മുന്നോട്ട് പോയ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ ഗഡുവായ 2 കോടി രൂപ കൈമാറുന്നതിൽ സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയതോടെ പദ്ധതി മുടങ്ങി. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സർവേ നടന്ന എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെറും ചില രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനുള്ളത്. DMRC തയ്യാറാക്കിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നിലമ്പൂർ, വെള്ളരിമല, മേപ്പാടി, കൽപ്പറ്റ, ബത്തേരി, ചിക്കബർഗി വഴി നഞ്ചൻകോട് വരെയാണ് പാതയുടെ അലൈൻമെന്റ്. പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്രാദൂരം 137 കിലോമീറ്റർ കുറയും. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഷൊർണൂരിലെത്താൻ നിലവിലുള്ള 10 മണിക്കൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേണ്ടിവരിക 5 മണിക്കൂർ മാത്രമാകും. പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കൊച്ചി, ബാംഗ്ലൂർ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായി ഇത് മാറും. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണപ്പെടുന്നതാണ് നഞ്ചൻകോട്, മൈസൂർ, മണ്ഡ്യ ആ ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങൾ. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ലൊരു ശതമാനം മൈസൂർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടും ഈ പാത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. നിലമ്പൂർ നഞ്ചൻകോട് പാതയെന്ന റെയിൽ സ്വപ്നം ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സജീവ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകൂ. ക്യാമറമാൻ അഖിൽ ഒട്ടുപാറയ്ക്കൊപ്പം സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത്, ന്യൂസ് 18 മലപ്പുറം. പോരാട്ടച്ചൂടിൽ ചെങ്ങന്നൂർ. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൽ വീണ്ടും തൊഴിൽ മേള. കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റേതായിരുന്നു ആദ്യ മേളയെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഊഴം സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പിനായിരുന്നു. ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജായിരുന്നു തൊഴിൽമേളയുടെ വേദി. സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച മേളയിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. 3600 തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി 74 കമ്പനികൾ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള മേള എന്ന പേരൊഴിവാക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികളടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ല. ആരെയും ഒഴിവാക്കാറില്ല. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മേളകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതൽ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, മന്ത്രിമാരും MLA-മാരും ആരാണോ ഇവിടെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അവരെ വിളിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലേക്ക് മറ്റ് ആളുകളെ കൂടി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. തൊഴിൽമേള കൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനമില്ലെന്ന് ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത് മൊത്തം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസും മൊത്തം ഈ വണ്ടിയുടെ ഷൈമാസ്, മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ജോലി. ഇത് പിള്ളേരെ പറ്റിക്കല. നേരത്തെ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ചെങ്ങന്നൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തൊഴിൽമേളയിൽ NDA സ്ഥാനാർത്ഥി PS ശ്രീധരൻപിള്ളയും BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരനും പങ്കെടുത്തത് വിവാദമായിരുന്നു. സർക്കാർ പരിപാടി BJP തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേദിയാക്കിയെന്നാരോപിച്ച് CPM-ഉം കോൺഗ്രസും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 ചെങ്ങന്നൂർ.